Good morning, students. Our next topic is complements. Why we use complements? In a computer system, we require complements to store the negative values. As we have seen in the binary representation or in the hexadecimal representation, we have used the conversions only for the positive numbers, either that were the integer values or that were the floating values. ठीक है, आज अपन देखेंगे कि अगर if we want to store negative values like we have -8 -10, how we can store that values. So in a computer it is required to represent and store positive as well as negative numbers. Complements are used in the digital computer in order to simplify the subtraction and logical manipulations. Secondly, complement क्यों चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਲੌਜੀਕਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਕਰ ਸਕੀਏ. In binary system we have ones complement and twos complement. दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट आप स्टडी करांगे, वनस एंड टूज कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली फॉर द नंबर सिस्टम, अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम आ साडे कोले तो वी हैव 8 कॉम्प्लीमेंट एंड 7 कॉम्प्लीमेंट. डेसीमल दे विच आपां कहने कि 10 कॉम्प्लीमेंट ਜਾਂ 9 कॉम्प्लीमेंट. फिलहाल आपां जो करना हैगा दैट इज़ द वनस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट जो ज़्यादा अपने कोले नंबर सिस्टम च यूज़ हुंदा है. सो कॉम्प्लीमेंट की है दैट आर यूज्ड टू स्टोर द नेगेटिव वैल्यूज़. These are also used in the subtractions the logical evaluation. First we will discuss ones complement. Ones complement ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ obtain ਕਰਦੇ ਹਾਂ? By converting the bits. अगर साढ़े कोले 0 है उस बिट ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, अगर 1 है तो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 0 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. The ones complement of the binary number is the binary number obtained by inverting. Inverting meaning change करना. By inverting the bits, 1 is changed to 0 and 0 to the 1. So this is how we obtain the complements. Like we have a binary number 0 1 1 0 0 so on. अगर असी इहदा complement लभना है, ones complement सर्च करना, तो 0 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ, 1 to 0 1 again to 0 0 to 1 0 to 1 1 है तो 0 1 0 0 1 so on. तो ये इस नंबर का की हो गया, बाइनरी नंबर हो गया. नाउ एग्जाम्पल हैगी साडे कोले कि वनस कॉम्प्लीमेंट किमें सर्च करना. सपोज असी रिप्रजेंट करना चाह रहे हैं -45. ठीक है, -45 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਈਨਰੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ. ਤਾਂ ਫਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਵੀ ਵਿਲ फाइंड आउट द बाइनरी कन्वर्जन ऑफ 45. सिर्फ 45 की बाइनरी कन्वर्जन असी देख लैनी है. 45 की बाइनरी कन्वर्जन ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2 ਕਰਕੇ ਉਵੇਂ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਤਾਂ 1 2 4 8 16 32, ਤਾਂ 32 + 8 40 + 4 44 + 1 45. ठीक है, तो ये रिप्रजेंटेशन साडे कोले बाइनरी दे विच 45 दी होगी. बट जदों असी लिखना है तो असी 8 बिट्स कंप्लीट करके लिखना है. इत्थे देखो कितनियां बिट्स बनियां साडे कोले 1 2 3 4 5 6 बिट बनियां ना. बट जदों असी इनू लिखना, पॉजिटिव वैल्यू नू रिप्रजेंट करना, तो असी कंप्लीट 8 बिट्स लिखनी है. तो असी की करांगे, लैफ्ट साइड के उपर 2 बिट्स जड़ियाँ 0 0 इनकलूड करनी, तो कंप्लीट एक बन गया 1 बाइट बन गई है. ठीक है जी. तो फिर असी इहदा जो भी रिप्रजेंटेशन आई है 45 की 8 बिट्स की, उन्होंने असी वनस कॉम्प्लीमेंट ले लाँगे. तो 0 तो 1 0 1 1 0 0 1 सो ऑन, कि 1 ਨੂੰ 0 ਚ कन्वर्ट कर देना एंड 0 ਨੂੰ 1 ਚ कन्वर्ट करके. दिस इज़ द -45 रिप्रजेंटेशन. ओके जी. नैक्सट हैगा साडे कोले टूज कॉम्प्लीमेंट. The twos complement of the binary number is taken by first taking the ones complement. अगर twos complement लेना तो सब तो पहला असी किसी भी वैल्यू का ones complement सर्च करांगे एंड ones complement सर्च करके उहदे च 1 है ऐड कर देंगे. ओके, जिवें एडिशन करते हैं आपां वैल्यूज़ की, तो सब तो पहला की करांगे आपां
we will find step 1 ਕੀ ਹੋਏਗਾ, we will find ones complement of the given value and then we will add 1 ਕਿੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, where we will add 1 to the least significant bit, LSB ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੀਸਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਬਿਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੀਸਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਬਿਟ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ ਬਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ LSB। ਸੋ ਹਾਊ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ, ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ 2's ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਟੈਪ 1 ਕੀ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਟੇਕ 1's ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ, ਸਟੈਪ 2 ਇਜ਼ ਐਡ 1 ਟੂ ਦਾ ਲੀਸਟ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਬਿਟ, ਦੈਟ ਮੀਨ ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਿਟ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਅ ਵੈਲਿਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਦਾ 2 ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੱਭਣਾ 1 1 0 0 0 1 1 0 ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ 2's ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸਰਚ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ 1's ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, 1's ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਕਨਵਰਟ 1 into 0 and 0 into 1 so on, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਹਦੀ ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ ਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 1 ਐਡ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ 1 + 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ 0 1 ਲਾਈਕ ਦਿਸ। 1 + 1 ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 0, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 + 1 ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ 0 ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ 1 ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ 1 ਹੈ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਕੈਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 and 0 1 ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਬਿਟਸ ਉਵੇਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ because there is no carry or addition, so this is the 2's complement, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਆਪਾਂ 1 + 1 1 + 1 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 0 0 ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ, 1 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 1 ਹੈ ਇਹ ਕੈਰੀ ਜਾਏਗਾ, 1 + 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਟਸ ਐਸ ਸੱਚ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣੀਆਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ 2's complement। ये दोनों टॉपिक कंप्लीट करके 1's complement and 2's complement, next we have to do the coding schemes। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ASCII ਕੋਡ। ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਬਾਈਨਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, 0 ਤੇ 1 ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ABC ਜਾਂ ਡਿਜਿਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਆਰ ਕਨਵਰਟਡ ਟੂ ਦਾ ਬਾਈਨਰੀ, 0 1 ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਈਨਰੀ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ASCII ਕੋਡ, ਮੀਨਿੰਗ ਕੋਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਕੋਈ 128 ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ 256 ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕਨਵਰਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। So first is ASCII code. This is the American Standard Code for Information Interchange, and this is the most widely used number system to represent the data in the computer. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ASCII, that is the 7-bit code, meaning ਇਹਦੇ 'ਚ 7 bits use ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ for data representation। ਓਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਡ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ 7-bit ਕੋਡ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 1 ਬਿਟ ਐਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟ। ਪੈਰਿਟੀ ਬਿਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਲੇਟਰ ਔਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ 7-bit ਕੋਡ ਹੈ ਤਾਂ 2⁻7 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 128 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ 128 ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੋਡਸ। 95 ਕੋਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੈਟ ਆਰ ਫॉर ਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਕੋਡਸ and 33 are the control codes that work as the control features। ਇਹ ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। So here we can see the table representation least significant bit ਤੇ most significant bit। least ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਟਸ ਲਿਖਣੀਆਂ ਨੇ 4 ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਫਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਟਸ ਨੇ 4 ਬਿਟਸ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੀਸਟ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਐਂਡ 3 ਬਿਟਸ ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ 7, ਕਿਉਂਕਿ ASCII ਹੈ ਜਿਹੜਾ 7-bit ਕੋਡ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ 4 ਬਿਟਸ ਦੀਜ਼ 1 ਐਂਡ 3 ਬਿਟਸ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 0 1 2 3 4 ਅਪ ਟੂ 15 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਨਰੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਾਈਨਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਟੇਬਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ A ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ A ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, A is represented as, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, A ਵਾਲਾ ਕੋਡ, A ਦਾ ਕਾਲਮ ਵਾਲਾ 1 0 0, ਦੈਨ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 0 0 0 1। ਸੋ ਇਹਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ, A ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1 0 0 0 0 0 1। ਸੋ ਔਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ W ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਸਟ ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ column value 1 0 1 and then we will see the row value 0 1 1 1। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੀ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ EBCDIC ਕੋਡ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਡਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ BCD ਕੋਡਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਡਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਸੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BCD ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੋਰ ਨੰਬਰਸ। EBCD that is called extended binary coded decimal information code is able to represent all the English characters and punctuation marks। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬਿਟਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਏਬਲ ਟੂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ 256 ਪੋਸੀਬਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 128 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 256 ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਟਸ ਹੈ ਦੈਟ ਆਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਗਰੁੱਪਸ ਆਫ 4 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬਿਟਸ। ਵਨ ਗਰੁੱਪ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਿਜਿਟ ਐਂਡ ਦਾ ਅਦਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਬਿਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਸੇਮ ਵੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ 0 1 2 3 4 ਅਪ ਟੂ 15 ਤੱਕ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਸਾਈਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰੋਮ 4 ਟੂ 15। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ M ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਕਾਲਮ ਵਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰੋ ਵਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਾਜ਼ EBCDIC coding scheme. So you have to learn the different combinations, and possibly if you can, you should also write the tables. Ask me any queries. So take care.